Welcome to online digital classes sponsored by Telangana State Intermediate Vocational Education, that is TSIB, and Board of Intermediate Education, Government of Telangana. In the vocational stream, Tourism and Hospitality Management, TNHM first year students, Paper 2, Hospitality Service, Unit 3, Restaurant Operations. Today, I am going to discuss about restaurant operations, that is part 2 or topic 2, prepared by G. Ashok, junior lecturer in tourism and hospitality management, working at Government Junior College, Vemlavada, Rajana Sircilla district. Earlier, we have discussed about table service, types of table service available in a restaurant. Now, assisted service. In assisted service, there are two types. First one, buffet service. In this method of service, all the food, drinks, cutlery, flatware and crockery are arranged on a counter from where the guest could help himself. This method is used usually in banquets, functions or in hotels at specific occasions. Buffet means buffet service. All the service items like food, drinks, cutlery, flatware and crockery, all the items will be arranged on a counter before the service is started. This method is used usually in banquets, functions or hotels at specific occasions like marriage functions or New Year celebrations, birthday functions like this, Christmas functions, etc. This called as buffet service. And second, family service. In this method of service, the food items ordered and placed on the table at the counter. It is an informal service where all the dishes kept in a platter. Here, family service means a group of family visit to a restaurant or hotel. The service is available as food items ordered and placed on the table at the counter, and it is an informal service, which means the guests will be preferred food items among themselves. So it is called an informal service. All the dishes kept in a platter and the guest will be served themselves. It is called as family service. And next, self-service. Self-services are different types depending on the organizational goodwill. So in some places, some food items are very demandful and very special, and other places only some items like Damka biryani, Hyderabad, Irani chai, like this. So this is called as self-service. In this self-service, there are four types of different types. First one, counter or cafeteria service. Second, free flow. Third, echelon. And fourth, supermarkets. Here, a picture is showing that counter or a cafeteria service. All the food and beverage items will be served from a counter, and guests will be going to in front of the counter and
whichever they want, they will bring all the food items or beverages and go to in a elaborate place and eat them individually. First one, counter or cafeteria service. In this method, the guest pay the bill first and collect the required cutlery, flatware, and then have the food. Guest queuing in line formation, past a service counters choosing their menu. It may include carousel, a revolving stacked counter saving space. It followed in industrial canteens, cafeteria in schools. Here, what is the meaning? The counter or cafeteria service means the guest pay the bill before and collect the required items like cutlery. Cutlery means cutting, like scissors, knives, all these cutlery. And flatware. Flatware means the plates and the bowls, etc. And then they have the food second. So it is a counter or cafeteria service. And first, guest queuing in a line formation and fast a service counters. Go to the service counters and choosing their menu, whichever they want. Here, a carousel, a revolving stacked counter, saving space, a round, that means Rangula Ratnam, means it will be movable, whichever we want to collect the food items. This type of service is followed in industrial canteens or cafeteria in schools. Second, free flow. Food service area where guests move at will to random service points. It is called as free flow. The food items will be collected by the guest and go to a different, very enlarged area and eat them, have them. It's called as free flow. And the next point, echelon. Serves at counters at angles to guest flow within a free flow area. It's called as echelon. And fourth one, supermarket. Island service points within a free flow area. So many items will be there, and whichever the guest wants and move to among them and bring them into a trolley. It is called as supermarket. Here a picture is showing that free flow. Next point, single point service. In this point of service, there are different services like takeaway, drive-through, fast food, vending, kiosks, food court, and bar. Here the above picture is showing that takeaway and second food court. In this single point of service, first one, takeaway. Guest orders are served from a single point at the counter. What are the food items or beverage items ordered and take it from a counter, that is called as a single point, or the counter, that is called as take away. Second, drive through. A form of take away where guest drives a vehicle, fast order, payments and collection points. The guests within the vehicle and order the food and beverage services from a counter
fast and payment and collection the food, the whichever they order, collect the items from a point of service. It is called as drive-through. Next, fast food. Originally used to describe a service at a counter where guest receives complete meal or dish in exchange for cash or exchange ticket. Commonly used nowadays to describe a type of establishment with a limited menu range. Fast food is originally described like a service which is available from a counter where the guest receive a complete meal or a dish exchange for the cash or the exchange of a ticket. Before we collect the items, we have to pay the bill. So it is a fast food. Next, move on to vending. Provision of food and beverage service by means of automatic retailing is called as vending. All the food items prepared in a kitchen or a restaurant or a hotel and all the prepared items will be bring to the collection points. It is called as vending. Next, kiosks. Outstation to provide service for peak demand or in a specific location. Here is a picture showing that kiosk. It is a very peak demand or a specific location. Outstation service is called as kiosk, like pav bhaji centers, bhaji centers like this. Kiosk. It is a very peak demand items or a specific location service. Next, food courts. Series of autonomous counters where the guest may order and eat in a separate eating area. Food court means all the food items, autonomous items are available in different individual counters where the guest may order and eat or eat in a separate eating area. This is called as food court. And next, move on to bar. The bar term used to describe the selling point and consumption area in licensed premises is called as bar. Next, move on to specialized services. Here there are various types are there that is tray, trolley service, home delivery, lounge, drive-in, room service, etc. Here is a picture showing that in a restaurant, that is lounge area, waiting place is called as lounge area. First, tray service. A method of service of meal on tray to guests in situ like airlines, railways, institutions, prisons, hospitals, etc. The food and beverage items bring on in a tray near to the guest, and the guest is in situ position like airlines, railways, and prisons, institutions, hospitals, etc. It serves from the tray service. And next, trolley service. Service of food and beverage from a trolley away from dining areas. It is called as trolley service. Next, home delivery. Food delivered individually to the guest's home or office is called as home delivery. Here, a picture is showing that a vehicle for home delivery. Example, fast food chains, restaurants like Swiggy,
Zomato, Pizza Hut, like this, etc. These are all the fast food chains which are delivering the food. Next, lounge. Service of variety of food and beverage in lounge area. Example, club lounge for loyalty members. Service of variety of food and beverage in lounge area. Lounge area means nothing but a waiting area or a waiting place in front of a reception counter in a hotel or restaurant is called as lounge area. Next, drive-in. Guest parks motor vehicles and food and beverage served at their vehicles. It's called as drive-in. Here the picture is showing that a counter, the food and beverage are serving to the a customer within the vehicle. It's called as drive-in. While driving, we order the food and beverage items and receives from a counter, that is called as drive-in. And next, move on to room service. Service of food and beverage in guest room or meeting room. Room service nothing but all the ordered items will be served in the guest room or meeting room, is called as room service. నెక్స్ట్, ఇక్కడ మనం ముందు క్లాసులో మనం ఒక రెస్టారెంట్లో కానీ లేదా హోటల్లో లభించే వివిధ రకాల సర్వీసులలో భాగంగా, సేవలలో భాగంగా మనం టేబుల్ సర్వీస్, లోన్ రకాల గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు టేబుల్ సర్వీస్ తర్వాత అసిస్టెడ్ సర్వీస్. ఈ అసిస్టెడ్ సర్వీస్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు. ఒకటి బఫెట్ సర్వీస్. బఫెట్ సర్వీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. రెండవది ఫ్యామిలీ సర్వీస్. ముందుగా బఫెట్ సర్వీస్ అంటే మనం ఈ సేవా పద్ధతిలో ఆహారం, పానీయాలు, కట్లరీ, క్రాకరీ మరియు ఫ్లాట్వేర్ అన్నీ కౌంటర్పై అమర్చబడి ఉంటాయి. అతిథులు తమకు కావలసిన వాటిని వడ్డించుకుంటారు. దీన్నే బఫెట్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. ఈ పద్ధతిని సాధారణంగా విందులు, వినోదాలు లేదా హోటల్లో జరిగే ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి. మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదంటే, మన ఇళ్లలో జరిగే వివాహాది శుభకార్యాలు కావచ్చు, ఫంక్షన్లు కావచ్చు, లేదా అన్ని రకాల వినోదాలు, విందులు జరిగే ప్రత్యేక సందర్భాలు, పండుగలు కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా బఫెట్ సర్వీస్ అంటే మనకు కావలసిన ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు, వాటికి కావలసినటువంటి కట్లరీ అంటే కట్ చేసుకోవడానికి, కోసుకొని తినడానికి ఉపయోగపడే కత్తులు కావచ్చు లేదా కత్తెరలు కావచ్చు, మరియు క్రాకరీ అంటే స్పూన్లు, ఫోర్కులు, వీటిని క్రాకరీ అంటాం. అదేవిధంగా ఫ్లాట్వేర్ అంటే ప్లేట్లు, బౌళ్ళు, గ్లాసులు, వీటన్నిటిని ఫ్లాట్వేర్ అంటాం. అంటే మనకు కావలసిన ఆహార పదార్థాలను వినియోగించడానికి లేదా తినడానికి ఉపయోగపడే సామానంతటిని ఒక కౌంటర్పై అమర్చబడి ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం తీసుకొని మనకు కావాల్సిన విధంగా ఆహార పదార్థాలను వడ్డించుకోవడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా విందులు, వినోదాలు, వివాహాది శుభకార్యాలలో లేదా హోటల్లో జరిగే ప్రత్యేక సందర్భాలైనటువంటి ఈవెంట్స్, ముఖ్యంగా కొత్త సంవత్సరం వేడుకలు కావచ్చు, 31st సెలబ్రేషన్స్ కావచ్చు, లేదా ఏవైనా సినిమాలకు సంబంధించిన ఫంక్షన్లను కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిలో బఫెట్ సర్వీస్ అనేది ప్రత్యేకంగా చూడవచ్చు. రెండవది ఫ్యామిలీ సర్వీస్. అసిస్టెడ్ సర్వీస్లో రెండవది ఫ్యామిలీ సర్వీస్. ఈ రకమైన పద్ధతిలో ఆర్డర్ చేసిన ఆహార పదార్థాలను కౌంటర్ వద్ద టేబుల్ మీద ఉంచడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక అనధికారిక సేవ.
ఇక్కడ అన్ని వంటకాలు ఒక పళ్ళెంలో వడ్డించి ఉంటాయి. అతిథులు తమకు నచ్చిన వాటిని తమకు తామే వడ్డించుకొని తింటారు. వీటినే ఫ్యామిలీ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. అంటే మన కుటుంబం మొత్తం హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మనకు నచ్చినటువంటి, అంటే ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ఎవరికి నచ్చిన ఆహార పదార్థాలను వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసి, ఆ ఆర్డర్ చేసినటువంటి వాటిని ఎవరికి నచ్చిన వాటిని, అంటే ఎవరైతే ఆర్డర్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయో ఎవరి వాళ్ళే వడ్డించుకొని తినడమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. అందుకే దీన్ని అనధికారిక సేవ అంటాం. అంటే మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలన్నీ తీసుకొచ్చి టేబుల్ మీద ఉంచుతారు. మనం ఏదైతే నచ్చిందో, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ చేసినామో అది మనకు మనమే వడ్డించుకొని తింటాం. అందుకే దీన్ని ఫ్యామిలీ సర్వీస్ అంటాం. ఇకపోతే నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ సర్వీస్. అసిస్టెడ్ సర్వీస్ తర్వాత సెల్ఫ్ సర్వీస్. సంస్థ స్వభావాన్ని బట్టి సెల్ఫ్ సర్వీస్ వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. అందులో కౌంటర్ లేదా క్యాఫెటేరియా అని, రెండోది ఫ్రీ ఫ్లో అని, మూడోది ఎక్లాన్ అని, నాలుగోది సూపర్ మార్కెట్ అని రకరకాలుగా ఉంటుంది. ముందుగా కౌంటర్ లేదా క్యాఫెటేరియా సర్వీస్ గురించి చూద్దాం. ఈ పద్ధతిలో అతిథి మొదటగా బిల్లును చెల్లించి తనకు కావలసిన అవసరమైన కత్తులు, ప్లేట్లను తీసుకొని ఆపై ఆహారాన్ని కౌంటర్ వద్ద నుండి తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇలా అతిథులు తమకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను ఎంచుకునేందుకు క్యూలో నిలబడి తమ సేవలను పొందుతారు. ఇది స్థలాన్ని పొదుపు చేసి తిరిగే ఒక కౌంటర్ వలె ఉండే రంగుల రాట్నాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే మనం ఒక తిరిగే కౌంటర్లో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు ఇందులో ఉంచబడతాయి. దాన్ని ఇలా తిప్పిన కొద్దీ మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను తిప్పుకుంటూ మనకు నచ్చిన వాటిని మనం తీసుకునే విధంగా ఉండేదే కౌంటర్ లేదా క్యాఫెటేరియా సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. ఇది ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక క్యాంటీన్లలో, పాఠశాలల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ మంది అతిథులు ఉండే ప్రదేశాలలో ఇలాంటివి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. రెండవది ఫ్రీ ఫ్లో. ఆహార సేవా ప్రాంతంని ఫ్రీ ఫ్లో అంటాం. ఇక్కడ అతిథులు తనకు నచ్చిన సేవా పాయింట్లకు ఇష్టానుసారంగా కదలవచ్చు. అంటే ఒక కౌంటర్ నుండి తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలను సేకరించుకొని తీసుకొని తనకు నచ్చిన ప్రదేశంలో వెళ్ళి కూర్చొని తినడమే ఫ్రీ ఫ్లో. ముఖ్యంగా కాఫీ షాపులు, టీ షాపులు, ఇలాంటి తర్వాత ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు, టిఫిన్ సెంటర్లలో ఇలాంటివి మనం చూడవచ్చు ఫ్రీ ఫ్లో అని. అంటే మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు తీసుకెళ్ళి మనకు నచ్చిన చోట వెళ్ళి నిలబడి కానీ కూర్చొని కానీ తినేదాన్ని ఫ్రీ ఫ్లో అంటాం. తర్వాత మూడోది ఎక్లాన్. స్వేచ్ఛాయుత ప్రదేశంలో అతిథులకు సేవలు అందించే కౌంటర్ని ఎక్లాన్ అని పిలుస్తారు. అంటే ఉదాహరణకి వివిధ రకాల స్వీట్ హౌస్లలో చూస్తే ఒకే కౌంటర్లో పార్షియల్గా చేసినటువంటి ప్రత్యేకమైన బాక్సుల్లో వివిధ రకాల స్వీట్స్ కానీ లేదా ఏమంటాం మనకు కావాల్సినటువంటి వండిన ఆహార పదార్థాలను సేకరించుకోవడానికి, అంటే ఫుడ్ కౌంటర్స్ అంటాం. అక్కడికి వెళ్ళి మనకు నచ్చినటువంటి ఆహార పదార్థాలను అక్కడ మనం ఎంచుకొని ఆర్డర్ చేసుకునే స్వేచ్ఛాయుత ప్రదేశమే కౌంటర్నే ఎక్లాన్ అని పిలుస్తాం. తర్వాత సూపర్ మార్కెట్. మనకు కావలసినటువంటి వివిధ రకాల పదార్థాలను స్వేచ్ఛగా తిరిగే ప్రదేశంలో అన్నీ ఒకే చోట పొందగల సర్వీస్ పాయింట్నే సూపర్ మార్కెట్ అని పిలుస్తాం. ఇక నెక్స్ట్ది సింగిల్ పాయింట్ సర్వీస్. అంటే ఒక ప్రదేశం నుండే మనకు ఇలాంటి సేవలు అందుతాయి. ఉదాహరణకి టేక్ అవే. కౌంటర్లో ఒకే పాయింట్ నుండి అతిథులు ఆర్డర్లు అందించబడతాయి. అంటే ముఖ్యంగా ఒక పెద్ద హోటల్స్ కానీ రెస్టారెంట్లకు కానీ స్పెషల్గా వాటి ముందు ప్లేస్లో, అంటే ప్రధానమైన రోడ్డు మార్గంలో
ఒక టేక్ అవే అనే ఒక ప్రత్యేకమైన కౌంటర్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్లో కానీ లభించే ఆహార పదార్థాలు ఎన్ని రకాలైతే దొరుకుతాయో, అవి ఎంత అయితే కాస్ట్ ఉంటాయో లోపల, వాటి యొక్క స్పెషాలిటీ అంటే మీన్స్ నాణ్యత కానీ క్వాంటిటీ కానీ ఎలాంటి తేడా లేకుండా బయట నుండి వెళ్ళి తీసుకొని ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళే అంటే పార్సల్ సర్వీస్ని మనం టేక్ అవే అని పిలుస్తాం. అంటే మనం అందులో వెళ్ళి కూర్చొని తినకుండా మనకు నచ్చిన ఆహార పదార్థాలను అదే క్వాంటిటీలో, అదే ప్రైస్కి, అదే క్వాలిటీ గల ఆహార పదార్థాలను, మనకు నచ్చిన ఆహార పదార్థాలను మనం పార్సల్ రూపంలో తీసుకొని పోవడానికి వీలుగా ఉండే వాటినే టేక్ అవే పాయింట్లు అంటారు. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అన్ని చోట్ల అన్ని రకాల స్టార్ హోటల్లో కూడా ఈ టేక్ అవే పాయింట్లు అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ డ్రైవ్ త్రో. అతిథికి కావాల్సిన ఆహారం అమ్మే పాయింట్ నుండి ఫాస్ట్గా ఆర్డర్ మరియు చెల్లింపు చేయడం మరియు సేకరించడం వంటివి ఆ వాహనం నుండే తీసుకొని వెళ్ళడాన్ని డ్రైవ్ త్రో అంటాం. అంటే ముఖ్యంగా ఈ అత్యాధునిక కాలంలో బాగా బిజీగా ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వారి యొక్క వాహనాల నుండే తమకు నచ్చిన ఆహార పదార్థాలను ఫాస్ట్గా ఆర్డర్ చేయడం, వాటికి డబ్బులు పే చేయడం మరియు వారికి నచ్చిన ఆహార పదార్థాలను పార్సల్ రూపంలో వాళ్ళ వెహికల్ నుంచే, అంటే మెయిన్ రోడ్లలో ఉంటాయి ఇవన్నీ డ్రైవ్ త్రో అని, ఆ వెహికల్ నుంచే రిసీవ్ చేసుకొని వెళ్ళడాన్ని డ్రైవ్ త్రో అంటాం. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ ఫుడ్. వాస్తవానికి కౌంటర్లో అందించే సేవలను వివరించడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ అతిథి తనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను డబ్బులు చెల్లించడం అంటే నగదు లేదా ఎక్స్చేంజ్ టికెట్కి బదులుగా పూర్తి భోజనాన్ని కానీ లేదా వంటకాన్ని కానీ పొందుతాడు. అంటే ఏంది, తనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలకు ముందుగానే నగదు రూపంలో చెల్లించడం కానీ లేదా డబ్బులు చెల్లిస్తే ఒక టికెట్ తీసుకొని లేదా ఏదైనా మనకు ఏమంటారు కాయిన్ కానీ ఇస్తారు, టోకెన్ కానీ ఇస్తారు, టోకెన్ అంట. అలా డబ్బులు కానీ టోకెన్ కానీ ఇచ్చి మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను, భోజనాన్ని లేదా వంటకాన్ని పొందే విధానాన్ని ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంటాం. ఈ రోజుల్లో సాధారణంగా పరిమిత మెనూ గల ఒక రకమైన సంస్థను వివరించడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లన్నీ వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ వెండింగ్ లేదా అమ్మకం. ఆటోమేటిక్ రీటైలింగ్ ద్వారా ఆహారం మరియు పానీయాల సేవలను అమ్మడాన్ని వెండింగ్ అని పిలుస్తాం లేదా అమ్మకం అని పిలుస్తాం. అంటే బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి పేరు గల సంస్థలు తమ బ్రాంచ్ ఆఫీసులను కాకుండా అవుట్లెట్లు అంటాం, ఫుడ్ అవుట్లెట్స్ మీన్స్ అదే ఆహార పదార్థాలు అంతే నాణ్యత కలిగినవి అదే ప్రైస్కు వివిధ నగరాలు పట్టణాలలో ప్రధాన కూడలలో ఇలాంటి వెండింగ్ షాపుల ద్వారా అంటే ఫుడ్ అవుట్లెట్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా రిటైలింగ్ చేయడాన్ని అమ్మకం లేదా వెండింగ్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ కియోస్కులు. గరిష్ట డిమాండ్ అంటే అత్యధిక డిమాండ్ గల లేదా ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో సేవలను అందించే అవుట్ స్టేషన్లను కియోస్కులు అని పిలుస్తారు. అంటే ఏంటి, ఉదాహరణకి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు అనొచ్చు వీటిని. ముఖ్యంగా బజ్జీలు, తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్స్ ఇలాంటి అత్యధిక డిమాండ్ కలిగినటువంటి. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చాట్ బండార్స్. అంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలలో కావచ్చు లేదా అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ఇలాంటి వాటిని అమ్మే ప్రదేశాలను లేదా అమ్మే కౌంటర్లని కియోస్కులు అని పిలుస్తారు. ఈ కియోస్కులకి 3 వైపుల నుండి కూడా ఆహార పదార్థాలు, అందులో లభించే ఆహార పదార్థాలు గెస్టులకి కనిపించే విధంగా తెరవబడి ఉంటాయి 3 వైపుల నుండి. చివరి 4వ వైపు ఆ వెండర్కు సంబంధించి నిలబడి అమ్మడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే
ఆ కౌంటర్కి 3 వైపులా కూడా డోర్లు ఓపెన్ చేయబడి అందులో లభించే ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా విజిబుల్గా ఉంటాయి. వీటినే కియోస్కులు అని పిలుస్తాం. వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ బజ్జీలు కావచ్చు, లేదా బజ్జీలు అమ్మే బండ్లు కావచ్చు, లేదా ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి చాట్ బండారు కావచ్చు, లేదా ఐస్ క్రీమ్, ఇవన్నీ కూడా ఐస్ క్రీమ్ బండ్లు కావచ్చు, పార్లర్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని కియోస్కులు అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఫుడ్ కోర్ట్. ఇక్కడ అతిథికి ఆర్డర్ చేసిన ఆహార పదార్థాలను తినడానికి కానీ తినుటకు వీలు గల ఇతర ప్రదేశంలో కానీ వీలుగా ఉండే వాటినే ఈ ఫుడ్ కోర్ట్లు అని పిలుస్తాం. అంటే ముఖ్యంగా అతిథి ఆర్డర్ చేసి అక్కడనే తినచ్చు, లేదా తినడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఫ్రీ ఫ్లోగా ముందుకు వెళ్ళి ఖాళీ ప్రదేశంలో కూర్చొని లేదా నిలబడి ఆహార పదార్థాలను అందించే కౌంటర్ల శ్రేణిని ఫుడ్ కోర్ట్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ బార్. ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడొచ్చు బార్ అనేది. ఆల్కహాల్ వంటి మాదక ద్రవ్యాలు అమ్మకం మరియు వినియోగం జరిగే లైసెన్స్ పొందిన ప్రాంతాన్ని బార్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ లైసెన్స్ కలిగినటువంటి అమ్మకాలు మరియు వినియోగం జరిగే ప్రాంతాన్ని బార్గా పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ స్పెషలైజ్డ్ సర్వీస్. ఇందులో ట్రే సర్వీస్, ఎయిర్లైన్స్, రైల్వేస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, జైళ్ళు, హాస్పిటల్స్ వంటి వాటిలో అతిథికి భోజనాన్ని ఈ ట్రేలలో అందిస్తారు. దీన్నే ట్రే సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. ట్రే సర్వీస్. ఎయిర్ హోస్టెస్ చూడొచ్చు. మనం ఎయిర్లైన్స్లో ప్రయాణించినప్పుడు ఎయిర్ హోస్టెస్ మనకు కావాల్సినటువంటి బిస్కెట్స్ కావచ్చు, స్నాక్స్ కావచ్చు, లైట్ డ్రింక్స్ కావచ్చు మనకు ట్రేలో తీసుకొచ్చి అందిస్తారు. అదేవిధంగా రైల్వేలలో కావచ్చు, జైళ్ళలో కావచ్చు, హాస్పిటల్లో కావచ్చు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, విద్యా సంస్థలు, క్యాంటీన్లలో కావచ్చు, ఇలాంటి ట్రే సర్వీస్ అనేది మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్రాలీ సర్వీస్. ఇక్కడ ఆహార పదార్థాలు వండిన ప్రదేశంలో కాకుండా భోజన ప్రదేశాలకు ఆహారం మరియు పానీయాలను ట్రాలీలో తీసుకొని వచ్చి అందించడాన్ని ట్రాలీ సర్వీస్ అంటారు. అంటే ముఖ్యంగా కిచెన్లో తయారైన ఆహార పదార్థాలను హాల్లోకి తీసుకొచ్చి హాల్లోకి తీసుకొచ్చి వడ్డించే విధానమే ట్రాలీ సర్వీస్. హోమ్ డెలివరీ. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. హోమ్ డెలివరీ అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మనం స్విగ్గీ, జొమాటో, పిజ్జా హట్ ఇలాంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ చైన్ రెస్టారెంట్లన్నీ కూడా మనకు హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నాయి. అతిథుల ఇంటికి లేదా కార్యాలయానికి వచ్చి ఆహార పదార్థాలను పంపిణీ చేయడాన్నే హోమ్ డెలివరీ అంటాం. మనం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకొని ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ మనం కోరుకున్న చోటికి, అంటే ఇంటికి అయినా కావచ్చు లేదా ఆఫీస్కి అయినా తీసుకొచ్చి డెలివరీ చేయడాన్ని హోమ్ డెలివరీ అంటారు. ఇందులో ముఖ్యంగా స్విగ్గీ, జొమాటో, పిజ్జా హట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా పాపులర్. లాంజ్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే హోటల్లో కానీ రెస్టారెంట్లో కానీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ప్రదేశంలో ఆ కౌంటర్ వద్ద గల ఖాళీ ప్రదేశాన్నే లాంజ్ ఏరియా అంటారు. ఈ లాంజ్ ఏరియాలో వివిధ రకాల ఆహార మరియు పానీయాల సేవలను అందించడాన్ని లాంజ్ సర్వీస్ అంటారు. ఉదాహరణకి విశ్వసనీయ సభ్యుల కోసం క్లబ్ లాంజ్. అంటే వెయిట్ చేసేటప్పుడు పేపర్ చదవడం కావచ్చు, లేదా జర్నల్స్ కావచ్చు, టీ, స్నాక్స్ వంటి సేవలను అందించే ప్రదేశాన్ని లాంజ్ సర్వీస్ అంటాం. అంటే హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి డైనింగ్ హాల్ అనేది నిండిపోయిన మనకు ఖాళీ ప్రదేశం దొరకనప్పుడు అక్కడ వెయిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండే ప్రదేశమే లాంజ్ ఏరియా. అక్కడ కూర్చొని, లేదా మనం పార్సల్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు టైం పడుతుంది, అలాంటి టైంలో కూర్చోవడానికి వీలుగా ఉండే ప్రదేశాన్ని లాంజ్ ఏరియా అంటారు. అలాంటి అక్కడ దొరికే సర్వీసులనే లాంజ్ సర్వీస్ అంటారు. నెక్స్ట్ డ్రైవ్-ఇన్. అతిథి మోటారు వాహనాలను నిలిపిన చోటికే ఆహారం మరియు పానీయాలను అందించడాన్ని డ్రైవ్-ఇన్ అని పిలుస్తారు. అంటే ఫ్యామిలీగా వెళ్ళినప్పుడు మనం కారులోనే కూర్చొని మనకు కావాల్సినటువంటి టీ, స్నాక్స్ లాంటి లేదా ఆహార పదార్థాలను
ఫుడ్ అండ్ బీవరేజ్ డ్రింక్స్ని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు మన వాహనంలోనికి తీసుకొచ్చి అందించడాన్ని డ్రైవ్ ఇన్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ రూమ్ సర్వీస్, గది సేవ. అతిథి ఆర్డర్ ఇచ్చినటువంటి ఫుడ్ అండ్ బీవరేజెస్ అతిథి యొక్క గది లేదా మీటింగ్ హాల్లోకి, సమావేశ గదిలోకి ఈ ఆహార పానీయాలను అందించడమే గది సేవ లేదా రూమ్ సర్వీస్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు పిక్చర్లో రూమ్ సర్వీస్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ట్రాలీలో తీసుకొని వస్తున్నారు. And next move on to assignments regarding this topic. First, short questions and essay type questions. First one, define buffet service. And second, what is kiosk? And third, define lounge. Essay type questions. First one, write briefly about specialized services. And second, explain about various aspects ఇన్ సెల్ఫ్ సర్వీస్. ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అసైన్మెంట్గా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇందులో రెండు మార్కులవి మరియు 6 మార్కులవి ప్రశ్నలు గలవు. వీటిని విద్యార్థులందరూ ప్రాక్టీస్ చేసి నోట్బుక్లో రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ముందుగా బఫెట్ సర్వీస్ను నిర్వచించుము. రెండవది కియోస్కులు అనగా ఏమిటి. 3 లాంజ్ను నిర్వచించుము. అదేవిధంగా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్లో మొదటిది ప్రత్యేక సేవలను గురించి క్లుప్తంగా రాయండి.